चलो सम नंबर 71 MCQ 71 तमने फंक्शन आपेलू है अने ये x बराबर 2 आगळ सतत है तो तमारे k नी किंमत शोधवानी है। 2 आगळ सतत है एटले आपणे आवुं कही शकीए के लिमिट x टेन्ड्स टू 2 f of x is equal to f of 2 थाय। तो therefore limit x tends to 2 f of x एटले x minus 1 raised to 1 upon 2 minus x is equal to f of 2 एटले k। આપણે એ k શોધવાનો છે અને હવે આ જે છે એમાં આપણે आ जे x माइनस 2 है एना इज इक्वल टू y सपोज कर लीए तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस y थाय। लिमिट चेन्ज करो तो x टेन्ड्स टू 2 इम्प्लाइज y टेन्ड्स टू 0 थाय अने ई वेल्यू जो आपणे आनी अंदर मूकीए तो सम आम थशे के देयरफॉर k इज इक्वल टू लिमिट y टेन्ड्स टू 0 पछी आ x एटले y प्लस 2 अने माइनस 1 रेस टू 1 अपन 2 माइनस x एटले माइनस 2 माइनस y तो इज इक्वल टू लिमिट y टेन्ड्स टू 0 आ थई गयुं 1 प्लस y रेस टू 1 अपन माइनस y आने जी अपने आम एरेंज करिए कि लिमिट y टेन्ड्स टू 0 1 प्लस y रेस टू 1 अपन y अने रेस टू माइनस 1। तो मित्रों हवे तमने खबर है कि अपनी पासे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लिमिट x टेन्ड्स टू 0 1 प्लस x रेस टू 1 अपन x तो आंसर आवे ई एटले आनो आंसर जे छे ई देयरफॉर k इज इक्वल टू आनो आंसर ई आवे एटले e रेस टू माइनस 1 तो k इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 1 एटले तमारो आंसर आवशे ऑप्शन सी। चलो नंबर 72 एफ ऑफ एक्स तमने आपेलू है ने एफ डैश माइनस 1 अपन 2 आपणे शोधवानुं छे। तो तमने जे एफ ऑफ एक्स आपेलू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3 रेस टू एक्स अपन 1 प्लस 9 रेस टू एक्स। तो आमा एक काम करो कि 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा सपोज कर लीए एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 रेस टू एक्स। ये वैल्यू आमा मूकशो तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अने अपन 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा। आज 9 रेस टू एक्स है ये 9 रेस टू एक्स ने तमे 9 रेस टू एक्स एने तमे 3 रेस टू 2 रेस टू एक्स एवं कही शको अने पछी आने आमे लखाय के 3 रेस टू एक्स रेस टू 2 अने 3 रेस टू एक्स एटले 10 थीटा एटले आ 10 स्क्वेर थीटा एवं थयुं। तो इज इक्वल टू आ थयुं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा तो इज इक्वल टू 2 थीटा अने थीटा नी वेल्यू मूको एटले 2 10 इनवर्स 3 रेस टू एक्स। आ आपणे एफ ऑफ एक्स ने सादू रूप आप्युं अने हवे आपणे एनुं विकलन करीए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स नुं थाय 1 अपन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स रेस टू 2 अने इंटू 3 रेस टू एक्स नुं करवुं पड़े तो 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 टू द बेज ई अने हवे तमने पूछ्यू है एफ डैश -1/2
તો વેલ્યુ મૂકશો તો 2/1 પ્લસ આ થઈ જશે 3⁻²² ઇન્ટુ 3⁻² ઇન્ટુ log 3⁻e. તો આન્સર આવશે 2/1 પ્લસ આ 1/√3 કહેવાય, 1/√3 અને (2) એટલે એ 1/3 થયું ઇન્ટુ આ થઈ જાય 1/√3 ઇન્ટુ log 3⁻e. 3 LCM લઈ લ્યો એટલે આ થઈ જાય 2 ઇન્ટુ 3/3 + 1 એટલે કે 4, નીચે 4 થશે ઇન્ટુ 1/√3 log 3⁻e. તો આ 2 × 2 = 4, આ √3 અહીંયા ઉપર આવી જાય એટલે આ થઈ જાય √3 log 3⁻e અને upon 2. હવે મિત્રો √3 અને આ upon 2 એક પણ ઓપ્શનમાં નથી, તો હજી આને આપણે આમ સાદુરૂપ આપી શકીએ કે √3 log આ 1/2 છે એને તમે આમ (2) લઈ શકો, 3⁻1/2 અને તો પછી આન્સર આવી જાય √3 log √3 તો આપણો આન્સર આવશે √3 log √3 એટલે કે ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. ચલો 73, તમને x અને y એવું આપેલું છે અને આપણે dy/dx શોધવાનું છે, સિમ્પલ. તો તમને જે x અને y આપ્યું છે એનું આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખીએ. તો x એટલે √2 cosec ઇન્વર્સ t ઇન્ટુ √2 sec ઇન્વર્સ t. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ રૂટ ભેગું થઈ જાય અને આ થઈ જાય 2 cosec ઇન્વર્સ t પ્લસ sec ઇન્વર્સ t. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2 π/2 cosec ઇન્વર્સ t પ્લસ sec ઇન્વર્સ t એટલે π/2 થાય. અને હવે આનું જો આપણે ડિફરન્શિએશન કરીએ તો x એમનમ yનું dy/dx પ્લસ y એમનમ xનું 1 અને આનું થાય 0, આ કોન્સ્ટન્ટ છે. અને ધેરફોર dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y/x. એટલે તમારો આન્સર -y/x એટલે કે ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. ચલો 74, તમને એક ફંક્શન આપ્યું છે અને આ વિધેય સતત થાય કે કેમ, એ અને બીની કોઈ કિંમત માટે આ વિધેય સતત થાય કે કેમ એ આપણે ચેક કરવાનું છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં 1 આગળ સાતત્ય ચકાસીએ. તો આપણે આવું કહી શકીએ કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ f(1) થવું જોઈએ. તો આ થઈ જશે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f(x) એટલે a પ્લસ bx અને f(1) એટલે 5. તો આની ઉપરથી આપણને a પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આવું એક ઇક્વેશન મળ્યું. હવે જો આ વિધેય સતત હોય તો એ 3 આગળ સતત થાય. તો આપણે 3 આગળ સાતત્યનો ઉપયોગ કરીએ. તો આપણે આમ કહી શકીએ કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 માઇનસ f(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 minus f(x) is equal to f(3). So therefore limit x tends to 3 minus f(x) એટલે a plus bx અને f(3) એટલે આ ફોર્મ્યુલા તો b plus 15. તો આ થઈ ગયું a plus 3b
is equal to b plus 15. So therefore a plus 2b is equal to 15. આ ઇક્વેશન 2. અને હજી આ 5 આગળ જો સતત હોય તો આપણે આવું કહી શકીએ કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 માઇનસ f of x is equal to f of 5. So therefore limit x tends to 5 minus એટલે b plus 5x અને f of 5 એટલે 30. તો therefore આ થઈ જશે b plus 25 is equal to 30 and therefore b is equal to 5. આવું આપણને મળે. હવે જો તમે પહેલું અને બીજું ઇક્વેશન સોલ્વ કરો ફ્રોમ 1 and 2, તમે 1 and 2 એનો જો યુઝ કરો તો માઇનસ કરશો એટલે 2b માંથી b જાય એટલે b, તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આવશે. પણ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આવશે તો એકચ્યુઅલી આપણે અહીં b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 છે. એટલે જો તમે 1 આગળ સતત છે અને 3 આગળ સતત છે એમ લઈ અને b શોધ્યો તો એ અહીંયા સંતોષાતો નથી. બરાબર? તો એનો મતલબ એમ થયો કે 1 અને 3 આગળ સતત હોય તો પાછું એ 5 આગળ સતત થતું નથી. અચ્છા, હવે આપણે એવું કરીએ કે આ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, આ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એ આપણે જો સમીકરણ 1માં મૂકીએ એટલે 1 and 3 એનો જો તમે યુઝ કરો તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ત્યાં મૂકો તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવે. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આમ થયું. તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 તમે અહીંયા મૂકો, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, તો આ ઇક્વેશન સંતોષાતું નથી. એટલે આ બેનો યુઝ કરો તો આ સંતોષાતું નથી. એટલે 1 આગળ સતત હોય અને 5 આગળ સતત હોય એમ લ્યો તો પાછું એ 3 આગળ સતત નથી, કન્ટિન્યુઅસ નથી. એટલે આપણે 1 અને 2નો યુઝ કર્યો, 1 અને 3નો યુઝ કર્યો. હવે આપણે જો 2 અને 3નો યુઝ કરીએ કે 2 અને 3 પરથી, તો 2 અને 3નો ઉપયોગ કરો તો આમાં b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અહીંયા મૂકી દો તો તમને a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મળશે. 10 એટલે 5 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આવ્યું. તો એ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અહીંયા મૂકો તો આ ઇક્વેશન સોલ્વ નથી થતું. એનો મતલબ એમ થયો કે 3 આગળ સતત છે અને 5 આગળ સતત છે એમ લ્યો તો પાછું 1 આગળ સતત નથી. આનો મતલબ એમ થયો કે આ વિધેય a કે b ની કોઈ પણ કિંમત માટે સતત નથી. આ રાઈટ? એટલે આપણો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચાલો, MCQ નંબર 75. તમને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને t ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 આગળ d² y/dx² પૂછ્યું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3tan t and therefore dx by dt is equal to 3 sec² t. પછી y is equal to 3 sec t and therefore dy by dt is equal to 3 sec t into tan t. અને એની ઉપરથી dy by dx is equal to આ dy by dt એટલે 3 sec t into tan t upon dx by dt એટલે 3 sec² t. તો therefore dy by dx is equal to આ x 3 કેન્સલ, આ sec t કેન્સલ, આ sin upon cos, આ 1 upon cos, એટલે આન્સર આવ્યો sin t. હજી આનું દ્વિતીય વિકલન કરો તો d² y by dx², તો sin t નું થાય cos t, પાછું t નું થાય dt by dx, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos t ઇન્ટુ dt by dx એટલે 1/3 sec² t.
તો આન્સર આવી ગયો 1/3 cos ક્યુબ ટી, અને ઉપર લઈ જાઓ એટલે cos. અને હવે તમારે d²y/dx² આપણે t = π/4 આગળ શોધવાનું છે. તો આમાં t = π/4 મૂકો એટલે 1/3 cos π/4 એટલે 1/√2⁵. એટલે આ થઈ ગયું 1/3 1/2√2. એટલે આન્સર આવશે 1/6√2. તો 1/6√2 એટલે ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર છે. જોઈ લેજો.